Okay, this morning, more than acknowledging people, I want to acknowledge the builder of all builders, the architect of all architects. Guess whose name? What's his name? Jesus. Can I hear that again? You know, over the years building, I've realized how important it is when it says in Psalm 127, except the Lord build a house, they that labor, labor in vain. கர்த்தர் கட்டாவிட்டால் கட்டுகிறவனுடைய பிரயாசம் விருதா என்று சங்கீதத்தில் சொன்னப்பட்ட வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியமானது என்று நான் இப்பொழுது உணர்கிறேன். So I'd like us all to stand and honor God and give God a big applause and say thank you, அதனால் Lord. எல்லோரும் எழுந்து நின்று கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். You have truly been the builder, you've been the architect, you've been the one behind all the sanctions, all the approvals, you've been the one who supplied. We honor you this morning. You are our master. You are the one who makes the impossible possible. Yes. And we worship you with extended hands. We're grateful to you, Lord. We're grateful. Thank you for even bringing the right people across our path, Lord. We're just so thankful for your goodness. God bless you. You may be seated. அமரலாம். Okay, when we started this project, as every other project happens, இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது there's always a verse of assurance that God gives me that anchors me in faith of what God is going to do. கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற இதை குறித்து நான் விசுவாசிக்கும்படி அதில் உறுதியாக நிற்கும்படி தேவன் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை தருவார். The reason why I named this project Nehemiah project, எதற்காக நான் இது நெஹெமியா ப்ராஜெக்ட் என்று பெயரிட்டேன் என்றால், because I felt in my spirit God saying, என் ஆவிலே நான் உணர்ந்த தேவன் என்னோடு இதை சொல்வதை, the way Nehemiah never lacked any resources, God provided for Nehemiah. Every need was taken care of. I will take care of this project. எவ்விதமாக நெஹெமியாவுக்கு தேவன் சகல தேவைகளும் சந்தித்தாரோ, ஒன்றும் குறைபடவில்லையோ, அதே போல இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேண்டிய சகலத்தையும் நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். The way God was with Nehemiah in all the opposition and all the challenges, God said he will be with us during those times of opposition. எவ்விதமாக நெஹெமியா கூட எல்லா சவால்களும் எல்லா எதிர்ப்புகளோடும் கர்த்தர் கூட துணை இருந்தாரோ, அதே போல இந்த காரியத்திலும் என்னோட இருப்பார் என்று பேசினார். And I shared this with a couple of people and said, நான் சிலரோடு இத குறித்து பேசினேன். I believe that this project will be like God's reward, God blessing us. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கர்த்தர் நம்மை கனப்படுத்துவதும் ஆசீர்வதிப்பதாக இருக்கும் என்று சொன்னேன். And the verse was Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. வசனம் வந்து எபேசியர் 3வது அதிகாரம் வசனம் 20-21. Where the Bible says, now unto him is able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think, according to the power of faith, the power of the Holy Spirit that works in us. எப்பொழுதும் நாம் நினைப்பதுக்கும் வேண்டுவதுக்கும் அதிகமாக செய்ய வல்லமை உள்ளவர், நமக்குள்ளிருந்து செயல்படுகிறவர். So that the church, so that Jesus will be glorified in the church. அது நிமித்தம் கிறிஸ்து இயேசு சபையில கனப்படுத்தப்படுவார். Right down the generations. தலைமுறை தலைமுறைக்கும். And so those of you who were with us at the small home, யாரெல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல சிறு வீட்டில குடும்பமா அங்க இருந்தீர்களோ, then the hall with the tin roof, remember the goodness of God that has brought us to a spacious place. நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள், தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார், நல்லவராக இருப்பது நிமித்தம் அவர் அங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் அழைத்து வந்தார். Whenever God speaks to me like that, it's like a gift of faith that God deposits in my spirit. எப்போதெல்லாம் தேவன் என்னோடு அப்படி பேசுகிறாரோ, தேவன் எனக்குள்ள ஒரு விசுவாசிக்கிற ஒரு வரத்தை எனக்குள்ள வைக்கிறார். So that we can believe God for the impossible. ஆதலால் அசாத்தியமானதுக்கும் அவரை நம்ப முடிகிறது. So at this time I'd like to call Charles to present the accounts of this project. இந்த வேளையில இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உள்ள கணக்கை சார்ல்ஸ் ஒப்புக்கும்படி சார்ல்ஸ் நான் அழைக்கிறேன். We started with the project estimated to be 8 crores. 8 கோடி ஆகும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு தொடங்கினோம். But it escalated to 12 crores. ஆனால் அது 12 கோடியாக மாறினது. Come Charles. சார்ல்ஸ்.
Yeah, we started off with 8.5 when we started the project, but then we are close to 12 now. And so I'll read out for the civil and plumbing work, we've spent about 6 crores, 21 lakhs, 42, 677, it's up there. For the lift and the new block, we have 19 lakhs, 46, 999. Sorry. The acoustic setup for the Matthew Hall was 11 lakhs 47. The architecture, design, and consultancy, because this is a new structure, so we required the cost. So far, we paid 52 lakhs 38,480. For the solar plant that we've installed, we paid 49 lakhs 65,475 rupees. Yeah, very soon you will go and have a look at the stackable parking and the basement. So for the stackable parking, it's about 30 lakhs, 29 lakhs 86. All the AC, air conditioning, we paid 30 lakhs. For the transformer, it is 11 lakhs 56,000. And for the electrical work for the building is 22 lakhs 78,544. And then for all the CCTV, TV, switches, it's 5 lakhs 54,944. The PA system for the Matthew and Nehemiah Hall is 5 lakhs 17,610. All the interior work for the entire block is about 64 lakhs, close to 65 lakhs. The generator, we had to install a better, higher kVA generator to power the entire structure, both this block and the other block. So we had to get a new one. So that costed us 25 lakhs 37,000. IT networking is 18 lakhs 11,000. All the sanctions, starting from the building plan, sanction for BBMP, BESCOM, BWSSB, all are sanctioned, almost worked to about 90 lakhs, 88 lakhs 45,000. And the gas piping is 3 lakhs 20,000, 405. That adds up to a total of 10 crores 59 lakhs 48,058 rupees. Yeah, you can give God a hand, because we never asked for an offering, if you know. We never collected a special offering, like what Pastor Victor said. It's all the Lord's provision. We have some outstanding bills to pay, so I'll read that out for you. So the civil work, still some work is pending, so there is an outstanding bill of 40 lakhs. For the architecture, design, and consultancy, we have 7 lakhs to pay. For the solar plant, 9 lakhs. For the CCTV networking and IT, 8 lakhs. For the interiors, we have a pending bill of 29 lakhs. We are renovating the Kingdom Kids building, the block. We will announce more about the pictures and everything. So that's, the budget is about 15 lakhs. And the AC's pending bill is 6 lakh 55. So we have a pending outstanding of 1 crore 14 lakhs 55,000. And by God's grace, we have all the money. The Lord has provided us. Yeah, over to Pastor Victor. I think some of us must have wondered, I'm sure they're going to ask for an offering now. He kept that as a surprise. God has proved faithful here. And right from day one, I said, this project, I'm not going to take an offering. தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆரம்பத்திலிருந்தே நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன், இதுக்கு ஒரு விசேஷ காணிக்கை எடுப்பதில்லை என்று. If God said that He will provide above what we can think and imagine, let's trust God. கர்த்தர் இதனுடைய தேவைகளை நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக பார்ப்பேன் என்று சொன்னா அவரே நோக்கி பார்ப்போம். When I look back at this project, I'm reminded of the story in 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. இந்த ப்ராஜெக்டை நான் திரும்பி பார்க்கும்போது வேதத்திலிருந்து ஒரு கதை எனக்கு நினைவு வருகிறது. 2 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரத்திலிருந்து. Where the widow had run out of all money, she had just a little flour and a little oil. You know the story? ஒரு விதவை கிட்ட எல்லா பணமும் தீர்ந்து போனது. அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அப்பம் மாவும் எண்ணெய் மட்டுமே இருந்தது. And Elisha the prophet told her, go collect from your neighbors all the empty vessels. தீர்க்கதரிசியை எலிஷா இப்படியாக சொன்னார், நீ போய் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் காலி பாத்திரத்தை வாங்கிக்கோ. And now pour that little oil into his vessel.
இந்த சிறு எண்ணெயை நீ எல்லா பாத்திரத்திலும் நிரப்பு என்று சொன்னார். What I understood from this story, that widow would have been one very nervous widow. நான் என்ன புரிந்து கொண்டேன்னா அந்த ஒரு விதவை மிகவும் பயந்த சுபாவம் உள்ளவளாய் இருந்திருக்கணும். She would not have thrown that little oil in. She would have carefully poured a little bit to see and say, hey, son, look, it's not stopping. அவ ஏனத்தானு அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்திருக்க மாட்டா, மிக கவனமாக அவள் அதை ஊத்திருப்பா, கீழே சிந்தக்கூடாது என்று. And I identified with the widow. என்னை நான் அந்த விதவையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்கிறேன். How nervous she could have been, every vessel saying, okay, one more. ஒவ்வொரு பாத்திரம் நிரம்பும் போதும் எவ்வளவு பதட்டத்தோடு இருந்திருப்பேன் என்று பார்க்கிறேன். If you put yourself in that widow's shoe, you will capture two emotions. One side excitement and the other side suspense, nervousness. அந்த விதவையுடைய நிலையில நீங்கள் உங்களை வைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ரெண்டு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். ஒன்று ஒரு உற்சாகம், இன்னொன்று ஒரு நிலையில்லாத ஒரு உணர்வு. But at the end of that story, it wasn't that God ran out of resources, earth ran out of provision, of need. அந்த கதையில என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா தேவனால் நிரப்ப முடியாததாக எதுவும் இல்லை, ஆனால் பூலோகம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போனது. And I believe if there were more vessels, God would have still filled it. இன்னும் அதிக பாத்திரம் இருந்தா தேவன் அதையும் நிரப்பியிருப்பார். For us, the empty vessels was our bank account. God kept filling. Each time we spent, He kept filling. And wondered, I said, Charles, you have the money for this. Somehow it comes. நமக்கு அந்த காலி பாத்திரம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தது. அது காலியாக கர்த்தர் அதை நினைத்து கொண்டே இருந்தார். ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நான் சார்த்தை பார்த்து இதுக்கு பணம் இருக்கானா, கர்த்தர் சந்தித்தார், இருக்கு என்று சொன்னார். Now what you saw is the expenses for the Nehemiah project. நெஹெமியா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆன செலவுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். So where the boundaries were pushed is when we had excess expense. எங்க நம்முடைய எல்லைகளை விரிவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்ததுன்னா எங்க செலவு அதிகமாச்சோ அந்த இடத்துல. Apart from doing all the ACs in that block, we had to do up all the AC from the rooms, 6 rooms in each floor and 8. So a lot of rooms, the AC had to be changed, our office had to be changed, the server room ACs, and that was an additional cost of 14 lakhs. அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்க ஏசி காரியங்கள்லாம் முடித்த பிறகு இந்த கட்டடத்தில் இருக்கிற அறைகளுக்கும் நாங்கள் எல்லா ஏசிகளும் மாற்ற வேண்டியது. ஆஃபீஸ் ரூமில் இருக்கட்டும், சர்வர் ரூமில் இருக்கிற ஏசி எல்லாம் மாற்ற வேண்டியது. அங்கே தான் செலவு கொஞ்சம் அதிகமானது. I said, okay, we have to do it now, we do it. நான் சொன்னேன், இப்போ செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் என்றால் நாம் செய்வோம் என்று சொன்னேன். Reluctantly I said, okay. ஒரு உற்சாகம் இல்லாமே நான் சொன்னேன் அது. And then after we came towards the halfway mark or more than halfway mark, we realized that the transformer that we have for this building was not enough to power the back stackable, the lift and the apartment. பாதி கட்டத்தை தாண்டின பிறகு நாங்கள் உணர்ந்தோம், இங்க இருக்கிற ஜெனரேட்டர்னால இந்த கட்டடத்துக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு மின்சாரத்தை தர முடியும், பக்கத்தில் இருக்க கட்டடத்துக்கு ஆகாது என்று. And so that had added another cost plus permissions. அது அதிக செலவுகளை கொண்டு வந்தது. You have to have அதையும் சந்தித்தார். You have to get the authorities to inspect the plant, the transformer, then to take it off. You have another inspection to put the new one, another inspection. It was trying. So இதை பழச பார்க்கறதுக்கு பரிசோதிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வர வேண்டியதாக இருந்தது. அவங்க பரிசோதித்த பிறகு புதியது வாங்கினா அதை சோதிக்கவும் ஆள்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள். So how much did that cost? Only 25 lakhs. எவ்வளோ ஆகும்? வெறும் 25 லட்சம் தான். And everything was in lakhs. Everything was in lakhs. எல்லாமே லட்சத்தின் மேலே இருந்தது. Once we got the transformer, by the grace of God, we're running on the new transformer. We met the timelines, got the sanctions. Thank God for Jagan, who faithfully persevered in getting the permissions, and we're running on the new transformer. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். என்ற அந்த புதிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலியமாக தான் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏற்ற வேளையில் ஜெகன் பாடுபட்டு காரியங்களை வாய்க்க செய்தார். So one would think, okay, phew, finished, that one is over.
நான் நினைச்சேன் இதோட முடிந்தது என்று நினைத்தேன். Then another expense came up. இன்னொரு செலவு வந்தது. If the current goes, the old generator, not old, it's recent. When we bought this building, we had a new generator. This capacity of generator will not be able to support the back. கரண்ட் போனால் நம்ம புதுதாக வாங்கின இந்த ஜெனரேட்டர்னால அந்த இடத்துக்கு மின்சாரத்தை தர முடியாது. So we had to change it and buy a new generator. ஆதலால் புதிய ஜெனரேட்டர் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம். At this time, the thought entered into my mind of asking people, did you ever think I robbed a bank? இந்த நேரத்தில் என் மனதில் ஒரு யோசனை வந்தது. ஜனங்களை பார்த்து கேட்கணும், நான் எப்போதாவது வங்கியை திருடினேன் என்று நினைக்கிறீர்களா? Because everything seemed to be a need. If the current goes out, how will the lift operate? How will the cameras operate? Stackable operate? And so everything seemed had to be done now. எல்லாமே இப்போ வேண்டும் என்ற தேவையை அடிப்படையில் வந்தது. கரண்ட் போனாங்க, இருக்கிற லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகாது, ஏசி ஒர்க் ஆகாது, கேமரா ஒர்க் ஆகாது, பார்க்கிங் இருக்க ஸ்டாக்கபிள் பார்க்கிங்கும் வேலை செய்யாது. அதனால் இப்போ வாங்கணும்ன்ற கட்டாயம். And so that was another 11 lakhs. அது இன்னொரு 11.5 lakhs. Another 11.5 lakhs. 11 லட்சம் ஆனது. Then we saw the need to have a project manager to coordinate the different things, different work. And so that was another 60 lakhs. இதெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுவதற்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் தேவைப்பட்டது. அதுக்கு ஒரு 60 லட்சம் செலவானது. And I said this towards the end. This project did something for my prayer life. நான் கடைசியில் சொன்னேன், இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்னுடைய ஜெப வாழ்வுக்கு உதவியா இருக்கு. You're praying for, trusting God for finances, permissions, coordinating of workers to turn up. It's a challenge. நான் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஜெபிக்கணும், ஆட்களுக்காக ஜெபிக்கணும், வேலைக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கணும், பண தேவைக்காக ஜெபிக்கணும். And then it came, the kingdom kids also has a need. 15 lakhs. தேவராஜ பிள்ளைகளுக்கும் தேவை வந்தது. அதுக்கும் ஒரு 15 லட்சம் செலவானது. And again very reluctantly, okay, நான் we'll see how the oil keeps filling சரி in. அதையும் செய்யுங்கள் என்று சொன்னேன். Thank God we've come so far. கர்த்தருக்கு நன்றி, இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்தார். In all of these expenses, இந்த செலவுகள் எல்லாம் மத்தியிலும் we had the courage to even give the staff an increment this year. ஸ்டாஃப்க்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கவும் கர்த்தர் உதவி செய்தார். And only I know how much it takes to just believe God here. தேவனை விசுவாசிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவை என்று எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Because you're walking on thin ice, you never know which surprise expense will come up after this. நீங்கள் ஒரு நிலையில்லாத நிலையில நடக்கும்போது என்ன ஆச்சரியம் எப்போ வரும் என்று தெரியாது. And those of you who built houses will know it never fits within the budget. It always exceeds the budget. And there's always something extra to spend on. யாரெல்லாம் வீடு கட்டியிருக்கிறீர்களோ உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க வீடு கட்டும்போது நீங்க நினைத்த பட்ஜெட்டில் வீடு கட்டி முடிக்க முடியாது. எப்போதுமே அது அதிகரிக்கும். So how did this journey start? எப்படி இந்த பயணம் தொடங்கியது? I wish I had a very nice story to say. I was sitting down, I had this lovely dream, and God provided. But that's not how the story began. நான் ஒரு நல்ல அறையில் அமைதியாக இருக்கும்போது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு சொப்பனத்தை கொடுத்தார், நல்ல ஒரு சொப்பனத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இந்த கதை தொடங்கவில்லை. We were going from place to get centers to run a wholeness and freedom conference or healing and deliverance that was previously known சுகமும் as. விடுதலையின் கூட்டம் நடத்துவதற்காக வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்தலங்களுக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. And we had to book the place in advance to get the holidays. லீவ் நாட்கள்ல இடம் கிடைக்கணும் என்று முன்குறித்து அதை பதிவு செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. We had the balancing act to keep the cost low for people to come. At the same time, how do we meet the expense the people are asking for their centers? அந்த சென்டருங்களை கேட்குற தொகையும் தரணும், அதே நேரத்தில் வருகிறவர்கள்ட்ட அதிகமாக வாங்கவும் முடியாது. இது ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டியதாக கட்டாயம் இருந்தது. In the year 2018, 2018 Pastor David Fernandez from Bangalore, Mumbai, from Bombay said to me, Pastor David Fernandez மும்பையில இருந்து அவர் இப்படியாக என்ன சொன்னார், why don't you consider hiring Frontier Management, that was known previously as FMC Center, which will help our finances. அவர் சொன்னார், நீ ஏன் FMC என்று முன்னே இந்த இடத்துக்கு
பேர் இருந்தது, இந்த இடத்தை நீ வாடகைக்கு எடுக்கக்கூடாது, அது எங்களுக்கு பண உதவி செய்யும் என்று. Because we were running around 4 to 5 conferences a year. ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு 4-5 கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தோம். And in our course of conversation, நான் அவரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது I somehow felt a sense that, okay, we will do this. We will do our conferences here. என் உள்ளத்துல உணர்வு ஏற்பட்டது, சரி இந்த இடத்துல நம்ம கருத்தரங்கத்தை நடத்துவோம் என்று. And out of my spirit, I said something most ridiculous. என்னுடைய ஆவிலிருந்து நான் கற்பனை செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை நான் சொன்னேன். It was not premeditated. இது நான் முன் யோசனையோடு சொல்லவில்லை. The thought even never crossed my mind. இந்த சிந்தை என் மனதில் வந்ததும் இல்லை. When I told David Fernandez, if you consider selling this place, think of me. டேவிட் பெர்னாண்டஸை பார்த்து நான் சொன்னேன், ஒரு வேளை நீங்க விக்கிறதா இருந்தா என்னை யோசித்து பாருங்கள் என்று. When I spoke to a few people, they looked at me. Are you proper in your mind? You know how many crores this place will cost? This is half an acre property. நான் இந்த சிலரோடு பேசும்போது அவர்கள் சொன்னாங்க, உன் மனநிலை நல்லா இருக்கா, எவ்வளவு கோடி தேவைப்படும் தெரியாதா உனக்கு. But something happened that night when I spoke to David Fernandez. டேவிட் பெர்னாண்டஸோடு நான் பேசின அந்த இரவு ஒரு காரியம் நடந்தது. We would have loved to have him here at this meeting. இந்த கூட்டத்தில் அவரை அழைத்திருக்கலாம். God used him to play a significant role in helping us maneuver through those difficult times. மிக கடினமான நேரத்திலும் கர்த்தர் அவரை பயன்படுத்தினார் நமக்கு இதை வாக்கியம் செய்யும்படி. That night, I don't know whether I was awake or asleep, but one thing happened. I was praying in another tongue. அந்த இரவு நான் விழித்திருந்தனா தூங்கியிருந்தனா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் அந்நிய பாஷையில பேசிக் கொண்டிருந்தேன். And I don't know how long that was going on for. அது எவ்வளவு நேரம் சென்றது என்று எனக்கு தெரியாது. But all I know, it was very, very deep intercession, seeking God for guidance of what to do. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திசை காண்பதற்காக என் உள்ளத்துல ஆழமாக தியானம் செய்து கொண்டிருந்தேன். When I woke up in the morning, நான் காலை எழுந்து கொள்ளும்போது it was like God dropped the gift of faith to believe him for this project. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக தேவன் எனக்கு விசுவாசத்தின் வரத்தை தந்தார். No one believed, not even my wife believed. யாருமே அதை நம்பவில்லை, என் மனைவியும் நம்பவில்லை. And so she one day said this. She says, you know, what if it doesn't happen? ஒரு நாள் இப்படியாக என் மனைவி சொன்னார், இது நடக்காமல் போனா என்ன செய்வது? And I said this to her and I declared it publicly. I said, as surely as the Lord lives, this will come to us. நான் அவர்களோடும் இதை சொன்னேன், வெளிப்படையாகவும் சொன்னேன், கர்த்தர் ஜீவிக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக இது நடக்கும் என்று. At that time, FMC, they didn't even decide to sell it. அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் விற்க கூட தீர்மானிக்கவில்லை. I had a prophetic word from somebody who said, it will not seem the way you think it will go, it will happen, but suddenly God will do it. ஒரு தீர்க்கதரிசி இப்படியாக தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார், நீ நினைக்கிற விதத்தில் நடக்காது, ஆனால் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்வார் என்று. That was the most trying time when it came to buying a building. இந்த கட்டடத்தை வாங்குறதுக்கு மிக சோதிக்கப்பட்ட காலம் அதுவா இருந்தது. We had to deal with the legal aspect, the financial aspect. I mean, it was chaotic. My BP shot up at that time. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் இதை வாங்குவதற்கு நாங்கள் சட்ட ரீதியான காரியங்களும் செய்ய வேண்டியது, பண தேவைகளும் சந்திக்கப்பட வேண்டியதா இருந்தது. இதனால என்னுடைய ரத்த கொதிப்பு அதிகரித்தது. But to cut the long story short, இந்த பெரிய கதையை சுருக்கி சொல்கிறேன். everything fell in place. எல்லாமே அதன் காலத்தில் நேர்த்தியாய் வந்தது. The price was fixed. அதுக்கு வேண்டிய தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. We were stuck in the US during the COVID period. கோவிட் காலமாக இருந்ததனால நாங்க அமெரிக்காவில் சிக்கிக்கொண்டோம். And I was having Zoom meetings with the team in Bombay, negotiating the price and the process of how we're going to go forward. Zoom மீட்டிங்ல மும்பையில் இருக்கிறவர்களோடு நான் வியாபாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். பணம் இதுக்கு வேண்டிய தொகையை நிர்ணயித்து கொண்டிருந்தேன். So we came to a conclusion to buy this for 8 crores. 8 கோடிக்கு வாங்குவதாக முடிவு செய்தோம். Only this building. வெறும் இந்த கட்டடத்தை மட்டும். And so we agreed, but at the same time we wanted to renovate. இதை ஒத்துக்கொண்டோ அதே நேரத்தில் இதை சீர்படுத்த வேண்டியதும் இருந்தது. The place at that time was very run down and there was a lot of renovation work we had to do. இந்த கட்டடம் இப்ப பார்க்குற நிலையில் இல்லாததுனால நிறைய
சீர்திருத்தம் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. But like any human being, I gave in to the temptation of thinking how God will provide. எல்லாம் மனிதனைப் போல, சாதாரண மனிதனைப் போல ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்து எப்படி இது தேவன் சந்திக்க போறார் என்ற சந்தேகம் You இருந்தது. remember the story when Jesus said to his disciples, "We'll feed the multitude." இந்த கதை உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? இயேசு சொன்னாரு, திரளான ஜனத்தை பார்த்து, சீஷர்களை பார்த்து, இவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் என்று. So Jesus asked Philip, "Go buy bread for them." பிலிப்பை பார்த்து சொன்னாரு, இவர்களுக்கு அப்பத்தை வாங்கிட்டு வா என்று. And Philip said, "What, master, is going to take 8 months salary, pay, wages in order to provide?" அதுக்கு பிலிப்பு சொன்னார், 8 மாதம் சம்பளம் தேவைப்படுகிறது இவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்றால். And I thought we had bought 5 flats on the church's name. நான் நினைச்சேன் சபையின் பேரில் 5 கட்டடங்கள் இருக்கு. Not that I planned to buy a building later. I just felt prompted to buy. We bought and we had 5 flats. நான் இதை வாங்கணுன்ற எண்ணத்தில் உள்ளத்துல தோணப்பட்டது, அதனால 5 கட்டடத்தை வாங்கினேன். And I thought, okay, I'll sell the 5 flats. We'll sell our church building. 8 crores shouldn't be a problem. நான் நினைத்தேன் சபை கட்டடத்தையும் இந்த 5 பிளாட்டையும் வித்தா 8 கோடி தாராளமா வந்துடும், பிரச்சனையே இல்லை என்று. But during that COVID period, selling flats was very, very challenging. கோவிட் காலத்துல பிளாட்ஸ் விக்கிறது மிகவும் கடினமானது. The last flat got sold 2 days before the final registration of sale registration. இந்த கட்டடத்தை சேல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் கடைசி பிளாட் விற்க முடிந்தது. And some of you beings played a huge role. Thank Max. Max was the first one who bought instruments for the church. மேக்ஸ் ஆளு சபைக்கு என்ற கருவிகளை வாங்கி கொடுத்தவர். See, Max, where we have come, high tech. And so, God's been so good. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். But the church property in Coxton never got sold. ஆனா சபை கட்டடமோ விற்க முடியவே இல்லை. And I was wondering now, how are we going to meet the expenses? எப்படி தேவைகளை சந்திக்க போகிறோம் என்று எனக்கு ஒரு பதட்டம். Thomas the builder said, okay, that's not his name, Thomas the builder, but there are so many Thomases, I'll refer him as Thomas the builder. And so he said, look, you pay me later. இந்த கட்டடத்தை கட்டுகிற தாமஸ் சொன்னாரு, நீங்க பணத்தை எனக்கு நிதானமாக தாங்கள் என்று. And if you ever work with architects, they will convince you even if you don't want something to have something. Hi there, how are you? அவருடைய யோசனைகளை நமக்கு தந்து நாம் நினைக்காதது கூட நினைக்க வைப்பார்கள். And so, we'll do this carpet, we'll do this, we'll do that. I'm thinking, till one day I said, look, I have no budget, we have no, is it? I said, yes, it's like that. அவர்கள் சொன்னாங்க, இங்க இதை செய்வாங்க அதை செய்வோம் என்று. ஒரு நாள் நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன், பாருங்க என்கிட்ட பணம் இல்லை என்று. அப்பதான் அவர்கள் ஆச்சரியமாக, பணம் இல்லையான்னு கேட்டார்கள். But by the grace of God, that year when we dedicated in 2021, we not only cleared the building, purchase of the building, we even cleared the finances for the renovation, and that was an outstanding miracle. 2021 கர்த்தர் இதை நாங்கள் இந்த கட்டடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது இந்த கட்டடத்துக்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்தது மட்டுமில்ல, இதை சீர்திருத்தம் பண்ண வேண்டிய பணத்தையும் கர்த்தர் சந்தித்தார். God proved to me that he could do it in his way without selling the Coxton Church property. கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார், அவருடைய வழியிலே காரியங்களை நிர்வாகம் செய்வார். சர்ச் காக்ஸ்டோன்ல இருக்க சர்ச் கட்டடத்தை விற்காமலே இதெல்லாம் செய்ய வாக்கி செய்தார். So I thought, okay, now it's time to relax. Enough tension I took. நானே இனி ஓய்வெடுக்கலாம். 2 years later, almost 2 years later, we finally get a buyer, and AG Church says we will buy this property, and they agreed to buy it for 5 crores. 2 வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு ஏஜி சபையார் வந்து காக்ஸ்டோன்ல இருக்கிற சர்ச் கட்டடத்தை நாங்க வாங்கிக்கிறோம் என்று 5 கோடிக்கு வாங்கி கொண்டார்கள். When I bought the church property, it was 35 lakhs. நான் அந்த காக்ஸ்டோன் சர்ச் கட்டடத்தை வாங்கும்போது 75 லட்சம். I'm not a businessman. 35 லட்சம். I don't do business. I'm horrible at business. நான் வியாபாரி இல்ல, அதனால எனக்கு வியாபாரம் செய்ய தெரியாது. But to buy a property for 30 lakhs and get 5 crores. 35 லட்சத்துக்கு வாங்கி 5 கோடிக்கு விக்கிறதுன்னு போது, you always have the naysayers. Oh, you won't get 5 crores. I said, I'll wait till I get it. In 2 years, I got it.
எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 5 கோடில உனக்கு கிடைக்காது நான் 2 வருஷம் காத்திருந்தேன் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் காத்திருக்கிறேன் And not என்று from a Barodi. I got it. A church buying it was a great blessing. A church buying the property was a great blessing. இன்னொரு சபை அந்த கட்டடத்தை வாங்குறது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. So now what do we do with 5 crores? இப்போ அந்த 5 கோடி வைத்து என்ன செய்வது? We are struggling with the parking. நாங்க இங்க பார்க்கிங்காக போராடி We கொண்டிருக்கிறோம். hired Natapriya. நாட்டிய பிரியா என்ற ஒரு ஸ்தலத்தை நாங்கள் வாடகை எடுத்தோம். And they were putting up the price. We were paying almost 10,000 every week, you think? 10,000 every week for parking, which we didn't tell you all. ஒவ்வொரு வாரமும் 10,000 ரூபாய் பார்க்கிங்காக நம்ம கட்டி கொண்டிருந்தோம். And he was pushing the boundary line because he knew we were dependent on them. நாங்கள் அவரை சார்ந்திருக்கிறோம் என்றதுனால அவருடைய எல்லையை அவர் விரிவாக்கி கொண்டார். So there was another function, he'll give it to them and not give it to us. He'll say park somewhere else. வேற நிகழ்ச்சிகள் நடந்தா அவங்களுக்கு கொடுப்பார், எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார், வேற எங்கனா போய் பார்க் பண்ணிக்கோ என்று சொல்வார். So our aim was only to build parking. எங்களுடைய சிந்தனை வெறும் ஒரு பார்க்கிங் லாட் மாத்திரம் கட்டுவோம் என்று. We thought we would design the place at the back for 100 cars. ஒரு 100 கார் நிக்கிற அளவுக்கு பார்க்கிங் லாட் கட்டுவோம் என்று But நினைத்தோம். unfortunately, the government does not approve of stackable that high after getting approval from the government. So we had to have it as basement and ground floor, 2 stackables. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அரசாங்கம் அதை தடை செய்தது. அவர்கள் நமக்கு கொடுத்த சாங்ஷன் பிரகாரம் பேஸ்மெண்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயும் ஸ்டாக்கபிள் பண்ணோம். And so we landed up not only buying paying for the parking. I will run through the way God has blessed us. வெறும் பார்க்கிங்காக கட்டினது மற்றும் இல்ல, கர்த்தர் எப்படி நடத்தினார் என்பதையும் நான் சொல்கிறேன். So right now we're going to define this. Please keep in mind, this block will be called the A block and that will be called the B block. What will this be called? And that one? So it's not Nehemiah block, it's B block and A block. தயவு செய்து உங்க மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த கட்டடத்துக்கு ஏ பிளாக் என்றும் புதிய கட்டடத்துக்கு பி பிளாக் என்றும் பேர் வைத்திருக்கிறோம். And so this is the verse that came to me in regards to why do we need a building. எதற்காக கட்டடம் வேணும் என்பதற்கு தேவன் கொடுத்த வசனம் இதுதான். Numbers chapter 34 verse 16 to 29. என்னாகமம் 34வது அதிகாரம் வசனம் 16 லிருந்து 29 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது, It was the Lord who said to Moses, கர்த்தர் மோசேயிடத்தில் சொன்னார், these are the names of the men who are to assign the land for you as an inheritance, the priest Elijah, Joshua and the son of Nun. எலியேசர் ஆசாரியனாகிய எலியேசரும் யோசுவாவும் நீர் இந்த பேர்களை கொடுத்து இவர்களுக்கு நிலத்தை பங்கிட வேண்டும். When you read the Old Testament, you realize that God had a promised land. He had a specific land that he said, this is mine and I give it to you as an inheritance. நம் பழைய ஏற்பாட்டை வாசிக்கும்போது கர்த்தருக்கு என்று வாக்குத்தத்தமான தேசம் இருந்தது. அது கர்த்தருடையது. கர்த்தர் சொன்னார், இது என்னுடைய தேசம் என்றார். Even before Joshua knew it, God knew it. யோசுவா அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பே கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். Even before we knew we would come here, God knew that we will come here. நாம் இங்க வருவோம் என்று நினைப்பதற்கு முன்னே கர்த்தர் அறிந்திருந்தார் நாம் இங்க வருவோம் என்று. You know, for God it's his past, for us it's the present. தேவனுக்கு இது கடந்த காலம், நமக்கு இது நிகழ்காலம். I don't want to get more into it, but it's true. Our present is God's past. He's already seen. That's why he called Abraham a father of nations, even when he didn't have a child. தேவனுக்கு எல்லாமே கடந்த காலம், நமக்கு நிகழ்காலமாக இருக்கு. ஆதலால் தான் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு குழந்தையும் இல்லாத போதே ஆபிரகாம் என்று பெயரிட்டார், தேசங்களின் பிதா என்று. And God told him in Joshua 1:6, be strong and courageous because you will lead the people to inherit the land I swore to the ancestors to give them. தேவன் யோசுவாவை பார்த்து சொன்னார், நீ திடமனதாய் தைரியமாக இரு, உன் முன்னோர்களுக்கு நான் வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்தை உங்களுக்கு தருவேன் என்று. And so it says, be bold, God's going to give it to you. தைரியமாக இரு, கர்த்தர் உனக்கு தருவார். It's good, it's okay to be bold afterwards, but to be bold before is another thing. காரியத்தை பார்த்த பிறகு தைரியமா இருப்பது ஒரு காரியம், அதுக்கு முன்பே தைரியமா இருப்பது இன்னொரு சவால். Okay, my mind is running with some stories, but I'll keep it short.
அநேக கதைகள் என் மனதில் Let வருது me tell ஆனால் you சுருக்கமாக வைத்துக் this. கொள்கிறேன். You know this wheelbarrow man walking across on the line with the wheelbarrow, and everyone cheered and laughed. And he says, "How many of you know I could do it?" And says, "Yes, you can do it." மேல Walking உயரத்துல கயிறை கட்டிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு வண்டியை ஒருத்தன் தள்ளின கதை தெரியுங்களா? நிறைய பேர் கைத்தட்டி சொன்னார்கள், And மிக then திறமையாக செய்கிறாய் என்று. he says, "You really believe I can take this wheelbarrow across that thin line, a string, a wire, walking on the wire?" அவர் சொன்னார், நிச்சயமா எல்லாரும் நம்புறீர்களா என்னால இந்த வண்டியை அந்த கயிற்று மேல நகர்த்த முடியும் என்று? And they all shouted, "Yes, you can do it." எல்லாரும் சொன்னாங்க, ஆமா எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்று. And then he said, "Anyone wants to sit in the wheelbarrow?" அவர் சொன்னார், இந்த வண்டியில யாராவது உட்கார விரும்புகிறீர்களா என்று. No one volunteered. யாருமே முன் வரவில்லை. So it's very good to have the courage. Yes, you can do it. You want to sit in? No, thank you. உன்னால முடியும் என்று சொல்றதுக்கு தைரியம் இருக்கு, ஆனா அதுல உட்கார தைரியம் யாருக்கும் இல்லை. This is the word that someone sent me yesterday நேற்றுக்கு ஒருவர் இந்த வார்த்தையை from அனுப்பினார். Hosea chapter 2 verse 23. ஓசையா 2வது அதிகாரம் 23வது வசனம். I will establish my people in the land and make them prosper. என் தேசத்திலே என் ஜனங்களை ஸ்திரப்படுத்தி அவர்களை செழிக்க செய்வேன். We've come here and we've prospered in this place. நாம் இங்க வந்திருக்கிறோம், இங்க செழித்திருக்கிறோம். And I'm not talking about materially prospering. The way God has used this, we have our own conference center. People have come right across this nation, abroad, being blessed. Testimonies are flowing. Congregations increased. And we thank God for the way He's blessed us here. வெறும் பொருளாதார ரீதியில் நாம் செழித்தோம் என்றல்ல, அநேகர் இந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள், கருத்தரங்கங்களில் கலந்து கொண்டார்கள், ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அநேக சாட்சிகள் இந்த இடத்தில் So காணப்படுகிறது. there have been some changes which I will run through with you all so that you get familiar with this இங்கே building. சிறு மாற்றங்கள் உண்டு, அது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன், அப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். Thank God for this hall that accommodates our Sunday services. இந்த ஹாலுக்காக நன்றி. இங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையை நாம் இங்கு நடத்துகிறோம். And for the first time, we have a dedicated room for first-time visitors. You can't see it, it's here. You see this empty block here? Behind that is a lovely room with 2 toilets and one is a handicapped toilet. இங்க இந்த இதுக்கு பின்னாடி ஒரு அறை இருக்கு. முதல் முறையாக புதுசா வருவர்களுக்காக இந்த அறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And so all the first-timers, newcomers we'd like to meet will meet there. யாரெல்லாம் புதுதாக வந்திருக்கீங்க, முதல் முறை வந்திருக்கிறீர்களோ உங்களை நாங்கள் கூட்டத்துக்கு பிறகு அந்த இடத்துல சந்திப்போம். I'll say it now, I'll repeat it again. None of the rooms will be open for you to see. Renovation work is still continuing. You have a lot of time here to come and see it as we meet. ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லுகிறேன், எந்த அறையும் திறக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் இன்னும் சீர்திருத்தம் பணி நடந்து கொண்டே இருக்கு. அது முடிந்த பிறகு நீங்க பார்க்கலாம். This block will be known as, in this A block first floor we have 6 rooms and a spacious place for the kingdom kids, like children's work. இந்த பிளாக்குக்கு பேர் ஏ பிளாக். இது முத மாடியில 6 அறைகள் இருக்கு. பெரிய தேவராஜ பிள்ளைகளுடைய கூடுவதற்கு ஸ்தலமும் On இருக்கு. the second floor we have 6 rooms, a staff room and an open terrace where lunch will be served. 2வது மாடியில 6 அறைகள் இருக்கு, ஸ்டாஃப் ரூம் இருக்கு, பெரிய வெராண்டா இருக்கு. On the third floor we have 8 rooms and a hall that can seat around 80 people. It's called Isaiah Hall, which will now be used on Saturday evenings for the Living Free programs. Sunday morning the teens will meet in that place, and then Sunday evening all of this will be for the youth alive, the youth meetings in that hall. 3வது அறை மாடியில ஒரு சின்ன அறை இருக்கு. ஒரு 80 பேர்கிட்ட அதில் உட்கார முடியும். அந்த அறைகள் சனிக்கிழமையில லிவிங் ஃப்ரீக்காக விடுதலை கூட்டத்துக்காக நடத்தப்படும். ஞாயிற்றுக்கிழமையில இளைஞர்களுக்கும் சிறுவர்களுக்காக அது நடத்தப்படும். We also want to make it like a game room so young people can come and play games. அது விளையாட்டு அறையாகவும் வைக்க போகிறோம். சிறுவர்கள் வந்து விளையாடலாம். We also have an apartment which will be now where Sunil used to stay. Now it's a caretaker's apartment where Daniel and his family is staying there. His wife is staying there. அது பக்கத்திலே இன்னொரு அறை இருக்கு, வீடு இருக்கு. அந்த வீட்டில் முன்ன சுனில் தங்கி கொண்டிருந்தான். இப்பொழுது கேர்டேக்கர்ஸ், இதை பராமரிக்கிறவர்கள் அங்கு தங்குவார்கள். டேனியல் அந்த இடத்துல தங்குகிறார். So he will oversee the day-to-day running, some of the things by staying here, security, and even double up as driving around if needed, as and when needed.
எங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவர் டிரைவராகவும் மற்ற நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற மற்ற காரியங்களும் நிர்வாகம் செய்வதற்காக அவர் இங்கே தங்கியிருப்பார். In this building, the basement, which was called Matthew Hall, is now a 100-seater hall where the Tamil service here uses it on Sundays. இதுக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் மேத்யூ ஹால் இருக்கு. தமிழ் சபை அந்த இடத்துல நடைபெறுகிறது. And then there is also in the evening, the marriage course will be using that hall. மாலை வேளையில் மேரேஜ் கோர்ஸ் இந்த இடத்துல நடைபெறுகிறது அந்த பேஸ்மெண்ட்ல. On the terrace there are 3 massive storerooms. மாடியில 3 பெரிய ஸ்டோர் ரூம்கள் இருக்கு. And there's also a place for the housekeeping to have their lunch. ஹவுஸ் கீப்பிங் பார்க்கிறவர்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஸ்தலமும் இருக்கு. This is the A block. Now we move to the B block. இது A block, B block பார்ப்போம். In the B block we have basement parking and ground floor parking. B blockல பேஸ்மெண்ட்டும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல பார்க்கிங் இருக்கு. On the first floor we have a parsonage. முத மாடியில பாசனேஜ் இருக்கு. I realize as time goes on, rents are increasing, education fees are increasing, and accommodation for pastors leading this church will be helpful to stay on premises and exercise ownership. அதனால பாசனேஜ் வாடகைகள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கு, படிப்புக்கு செலவு அதிகரித்து கொண்டிருக்கு. அதனால போதகர்கள் இந்த இடத்துல தங்கி ஊழியம் செய்யும்படி இந்த இடத்தை வித்திருக்கிறோம். On top is another hall. That hall is called Nehemiah Hall, which can hold 150 people. ரெண்டாவது மாடியில ஹால் இருக்கு. அது 150 பேர்கிட்ட அங்க இருக்க முடியும். அது அந்த ஹாலுக்கு பேர் தான் நெஹமையா ஹால். That hall will be dedicated for all our training programs, leadership training, conferences, encounter weekends, any training. We plan to start the Adna Bible Seminary or school next year, June. All of that will be happen at that place. எல்லாவித கருத்தரங்கமும் இனி அந்த இடத்துல தான் நடைபெறும். We have a spacious, lovely terrace. It's like a 5-star terrace. You need to go up and see it. Lunch will also be served on that terrace with a full-fledged kitchen. And so it can hold around 150 people. So our conferences, dinner and lunches will happen on that terrace. அதுக்கு மேலே மொட்டை மாடி இருக்கு. மொட்டை மாடி ஒரு நல்ல விதத்தில் நாங்கள் அதை ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறோம். 150 பேர் அங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அது விசாலமாக இருக்கு. அங்கே கிச்சனும் இருக்கு. எல்லா கருத்தரங்கத்துடைய மதிய உணவோ இரவு உணவோ அந்த இடத்தில் பரிமாறப்படும். The use of this place was very demanding when it came to the electricity. We were paying huge bills, electrical bills. இந்த இடத்துக்கு மின்சார செலவு அதிகமாக இருந்தது. Now with an added building, it's going to soar. இப்போ புதிய கட்டடம் வந்ததுனால இன்னும் அது அதிகரிக்க போகுது. So Manoj was the one behind it. We put solar facility. Eventually the whole building current will be run on solar power. மனோஜ் தான் இதுக்கு முக்கிய வைத்தார். முழு கட்டடங்களுக்கும் சோலார் பொதிக்கப்பட்டிருக்கு. So we've thought of all the details as much as possible. எவ்வளோ நுணுக்கமாக உங்களுக்கு விவரமா இதை சொல்லணுமோ அவ்வளவு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம். So I'm now going to get into the spiritual aspect. இப்போ ஆவிக்குரிய காரியத்தை பேச போகிறேன். I want to start with a quote that I recently heard from a friend. ஒரு நண்பன் சொன்னதை கேட்டேன். அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நான் Who தொடங்க said, இருக்கிறேன். I work as if I'm staying and plan as if I'm leaving. நான் தங்குவது போல வேலை செய்து நான் போவது போல திட்டமிடுகிறேன். To explain that a little bit, we work as if we're going to stay here forever. நிரந்தரமா நம்ம இருக்கிறது போல வேலை செய்கிறோம். We give our whole heart, mind in serving God, doing what is required. But when we plan as if we're going to leave next month. We go back to eternal home. நாம் முழு பலத்தையும் யோசனையும் சிந்தையும் எல்லாவற்றையும் செலவழித்து நாம் வேலை செய்கிறோம். ஆனால் நாம் திட்டமிடும் போது அடுத்த மாதம் நாம் நித்திய வீட்டுக்கு போறது போல திட்டமிடுகிறோம். And so this gives us godly perspective of how to live your life, especially when you hit 60 and go further. இது தெய்வீக திட்டத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. 60 வயசுக்கு மேற்பட்டு இருப்போமேயானால் எப்படி நம்ம இதை கையாளலாம்? But having said 60, young people are dying. So this is not only for 60, even you all prepare like that. Like as if you go tomorrow, but when you're here, work with all your heart.
60 என்று சொன்னேன், ஆனாலும் இன்றைக்கு இளைஞர்களும் சிறுவர்களும் மரித்து போகிறார்கள். அதனால இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடியது. So by the grace of God, Annie and me have our own flat in Henu Road. ஹென்னு ரோட்ல கர்த்தர் கிருபையால எனக்கும் சொந்த வீடு இருக்கு. Kattanur. கொத்தனூர். Yeah, we were there, and we are fortunate to be neighbors with Stanley Mehta and his wife Esme. ஸ்டான்லி மேத்தா வீட்லயும் அங்க இருக்கிறது அவர்களோட நாங்களும் இருக்கிறோம். And so we're very comfortable in that flat. அந்த வீட்ல எங்களுக்கு சொகுசா இருக்கு. But we will be moving here at this parsonage. ஆனா இங்க இருக்க பாஸ்டரேஜுக்கு நாங்கள் வந்து விடுவோம். And when our time is over, we will go back to our flat. எங்க காலம் முடியும் போது நாங்க எங்க சொந்த வீட்டுக்கு போய்டுவோம். Whenever God calls me home, Annie has a flat to stay. எப்ப தேவன் என்ன அழைக்கிறாரோ அன்னைக்கு வீடு இருக்கு தங்க. And so everyone is looked after. எல்லாரும் கவனித்துக் கொள்கிறோம். But I'm also dreaming of another building. நான் இன்னொரு கட்டடத்தை குறித்து கனவு கண்டு But this கொண்டிருக்கிறேன். building I'm dreaming about is far bigger, far more valuable, far more costly. It's called the Church of Jesus Christ. இந்த கட்டடம் வந்து வேறு பெற்றது, அமூல்யமானது. இதுக்கு பேரு தேவனுடைய ஆலயம். All of this will be meaningless if we don't see the kingdom of God advance. தேவராஜ்யம் முன் செல்வதை நாம் காணாவிட்டால் இது எல்லாமே அர்த்தமற்றது. God didn't give us a place to be comfortable, he gave us a place to be effective. தேவன் சொகுசா இருக்கும்படி ஸ்தலத்தை கொடுக்கவில்லை, பயனுள்ளவர்களா இருக்கும்படியே கொடுத்தார். And I'm entering 2026 with a fresh vision to see leaders being trained, people being sent out, churches being started, something happening of transformation of life and the kingdom of God advancing. 2026ல நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வார் என்று. தலைவர்களை எழுப்புவதும் சபைகளை கட்டுவதுமாய் இருக்கும். Recalling the words what Jesus said in Matthew 6:18, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. இயேசு ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தையை நினைவு கொள்ளுவோம். மத்தேயு 16:18ல நான் என் சபையை கட்டுவேன், சாத்தான் அதை மேற்கொள்வதில்லை. What Jesus said then, he's still doing today. அன்று சொன்னதை அவர் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is building his church. அவர் சபையை அவர் கட்டி And he கொண்டிருக்கிறார். says not even the gates of hell will be able to stop what God wants to do. சாத்தான் அதை மேற்கொள்வதில்லை. தேவன் திட்டமிட்டதை அவனால் மேற்கொள்ள He முடியாது will என்றார். find a way for his kingdom to go and grow and his church to be established. அவர் சபை ஸ்தாபிக்கவும் அவருடைய ராஜ்யம் பெருகவும் அவருக்கு வழி உண்டு. In this building we all have a part to play. இந்த கட்டடத்துல நம்ம எல்லோருக்குமே பங்குண்டு. In Ephesians 2:22, எபேசியர் 2:22ல God's word says, தேவ வார்த்தை இப்படியாக சொல்கிறது. in Christ you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. இந்த கட்டடத்துக்குள்ள கர்த்தரோடு இணைந்து தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள தங்கும்படி நாம் இசைந்து செயல்படுகிறோம். God has called us from different backgrounds, different experiences in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில வெவ்வேறு பின்னணியிலிருந்தோ வெவ்வேறு தாளந்துள்ளவர்களை கர்த்தர் அழைத்தார். He brought us together தேவன் நம்மளை with ஒன்றிணைத்தார் a sole purpose ஒரு திட்டத்தோடு. that God will dwell in us and amongst us. தேவன் நம்மத்திலும் நம்மோடு கூட வாசம் செய்யும்படி. That God will find a dwelling place amongst us every time we worship. நாம் ஒவ்வொரு முறை ஆராதிக்கும் போதும் தேவன் நம்மத்தில வசிக்கிறார். This was the dream of God right from the days of Adam and Eve. ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலிருந்தே இது தேவனுடைய சொப்பனமாக இருந்தது. Hear me loud and clear. கவனித்து கேளுங்கள். God always wanted to dwell with man. தேவன் எப்பொழுதும் மனிதனோடு வசிக்க விரும்புகிறார். We're not talking about religion where God is far off and we are here. நாம் மதத்தை குறித்து பேசுவதில்லை. தேவன் தூரத்திலும் நாம் இங்க இருக்கிறோம் என்று. God created man to dwell with him right there in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவனோடு கூட வசிக்கும்படி தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார். When Adam and Eve sinned, it was God who went after Adam and Eve because he wanted them to be reconciled so that he could dwell with man again. ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்த போது தேவன் அவர்களை தேடி போனார். ஏனென்றால் அவர்களை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அவரோடு சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று. But unfortunately Adam's generation walked away from God so much that they didn't know what is right and wrong, and God had to bring the law to awaken their conscience. ஆனா ஆதாமுடைய சந்ததியாரோ துரதிர்ஷ்டமாக தேவனை விட்டு தூர விலகி போனார்கள், பாவத்துக்குள் மூழ்கி போனார்கள். ஆதலால் அதை சீர்படுத்துவதற்காக தேவன் சட்டத்தை தந்தார். And then it was God's idea who told Moses,
தேவனுடைய திட்டம் தான் மோசேக்கு சொன்னார். I want you to build me a place on planet Earth where I could dwell with my people. என் ஜனத்தோடு நான் வசிக்கும்போது இந்த பூமியில எனக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தமாக்கு என்றார். God organized the builders, the people who could craft the tabernacle, the color scheme, the details in the tabernacle, the material of gold and silver. Not silver, gold and brass. He coordinated everything because God said, I want to be in the midst of my people dwelling. தேவன் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை உருவாக்கும்படி செய்தார். அதுக்கு வேண்டிய ஆட்களை கொண்டு வந்தார். அதுக்கு என்ன நிறம் வைக்கணும், என்ன துணிகளை பயன்படுத்தணும், எந்த பொருட்களை பயன்படுத்தணும் என்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானத்தை கொடுத்து கொண்டு வந்தார். தேவன் சொன்னார், என் ஜனத்தின் மத்தியிலே நான் வசிக்கிறேன் என்று. And God so powerfully manifested himself in that through the tabernacle that the neighboring countries feared the God of Israel. தேவன் எவ்வளவு வல்லமையாக இறங்கினார் அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள என்றால் சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லா ஊர் ஜனமும் இஸ்ரவேலின் தேவனை கண்டால் பயந்தார்கள். When man disobeyed God in spite of a tangible presence of God and God's provision, God's glory lifted, and that's the tragedy of the history of Israel. தேவன் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வல்லமையாய் உணர்ந்த பிறகும் அவர் பாவத்தை விட்டு விலகாதது நிமித்தம் தேவ பிரசன்னம் அந்த இடத்திலிருந்து விலகி போனார். அதுவே இஸ்ரவேலின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமானது. People got used to living without God's presence. தேவ பிரசன்னம் இல்லாமல் ஜனம் வாழத் தொடங்கினார்கள். Till God raised up a man called David, King David. தேவன் அதுக்கு பிறகு தாவீது எழுப்பினார். David, God blessed him and he was prosperous. தாவீதை ஆசீர்வதித்தான், அவன் செழித்தான். And David said this, தாவீது இப்படியாக I சொன்னான், want to build a house for God. அவன் சொன்னான், நான் தேவனுக்கு என்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டுகிறேன். One man had an intense desire for the manifest presence of God to return back to his people. ஒரு மனுஷனுடைய வாஞ்சை வைராக்கியம் தேவ பிரசன்னத்துக்குள் இருக்கணும் என்று அதுவே இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு மாற்றத்தை And ஏற்படுத்தியது. these are the very words that God spoke to David through his servant to Nathan. நாத்தான்வேல் மூலியமாக தேவன் தாவீதோடு பேசின இந்த வார்த்தை, Are you the one to build me a house to dwell in? நீயா எனக்கு வசிக்கும்படி ஒரு வீட்டை கட்டுகிறாய்? For I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. I have been moving from place to place as a tent and a dwelling. It's in 2 Samuel chapter 7. 2 சாமுவேல் 7வது அதிகாரத்தில் 7வது வசனத்தில் தேவன் சொல்கிறார், நான் இந்நாள் வரைக்கும் நான் கூடாரத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்தலமாக மாறிக்கொண்டு வசித்தேன், நான் நிரந்தரமான ஒரு ஸ்தலத்தில் வசிக்கவில்லை. And God said to David, I will give you that desire because you thought of a house. I am bigger than a house. I own the world. The earth is my footstool. But I will honor your desire and I will allow your son to build a house. தேவன் தாவீதை பார்த்து சொன்னார், உன்னுடைய வாஞ்சையை நான் நிறைவேற்றுகிறேன். இந்த வானம் கொல்லாது என்னை, பூமி என்னுடைய பாதப்படியாக இருந்த போதிலும் நான் இந்த ஸ்தலத்திலே வந்து தங்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். நீ கட்டுவதில்லை, உன் பின்வர சந்ததியை கட்டும்படி நான் செய்வேன். It was known as Solomon's temple, and God's presence came and the glory of God returned. அது சாலமோனுடைய தேவாலயமாக மாறியது. தேவன் அதிலே அவர் பிரசன்னத்தோடு And as long தங்கினார். as the glory and the presence of God was there, Israel prospered, the people prospered. தேவ பிரசன்னம், தேவ மகிமை எப்பொழுது தேவாலயத்தில் தங்கி இருந்ததோ இஸ்ரவேலர்கள் செழித்தார்கள். Has anything changed? Has anything changed? ஏதாகிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டதா? No. இல்ல. In the New Testament, இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் God says, I will make my people my dwelling place. நான் என் ஜனத்தை என் வாசஸ்தலமாக மாற்றுகிறேன் I என்றார். will bring them together. நான் அவர்களை I ஒன்றிணைக்கிறேன். will transform their hearts அவருடைய உள்ளங்களை மாற்றுகிறேன். so that not only I could dwell within them as individuals, as a community, I will dwell amongst them. I will make myself known to them and I will manifest my glory amongst them. Somebody shout an amen this morning. அவர் சொன்னார், நான் அவர்களோடு தனித்து வசிப்பது மட்டுமில்ல, கூடி வரும்போதும் அவர் மத்தியில் நான் வசித்து என் மகிமையை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொன்னார். The minute we take our eyes off the purpose of God's presence in this place, we have lost the agenda. It's like having Christmas without Christ. எப்போ நம்முடைய கண்களை அவரிடத்தில் நம்ம விலக்கி விட்டுகிறோமோ இந்த இடத்துல அவருடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம இழந்து விட்டால்
நாம் எல்லா நோக்கமும் இழந்ததுக்கு அர்த்தம் அது கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடுறதுக்கு And I அர்த்தம். hope as a church we don't get too comfortable that we forget the glory and the presence and pursuing after God. சபையோரே, நாம் இந்த சொகுசிலேயே இருந்து தேவ பிரசன்னத்தையும் தேவ மகிமையும் மறந்துவிடக் கூடாது. We must have a vision for kingdom of God spreading in this nation. இந்த தேசத்துல தேவனுடைய ராஜ்யம் பெருகுவதற்கு நமக்கு தரிசனங்கள் வேணும். And we cannot do it without the presence of the Holy Spirit. இந்த காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் நம்மால் செய்ய முடியாது. And I'm grateful for the team that's dedicated themselves to leading us into tremendous times of worship. Even this morning, a sense of God's presence. ஆராதனை குழுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள நம்மளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள். I'm going to close shortly, 2 verses. ரெண்டு வசனத்தை நான் முடிக்க போகிறேன். This was the promise that God gave me when I left Singapore. சிங்கப்பூரை விட்டு நான் வரும்போது தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம். I returned to Bangalore with no wife, single, no money, nothing, only with the vision. God said, start a church. 86 that was. 86ல தேவன் நான் சிங்கப்பூரை விட்டு வரும்போது எனக்கு மனைவி இல்லை, நான் தனித்திருந்தேன், எனக்கு பணம் இல்லை, ஆனால் ஒரு தரிசனம் மட்டும்தான் சபையை தொடங்கணும் என்று. I was shocked that God called me to be a pastor, and I'm still shocked He called me to be a pastor. தேவன் என்னை போதகர் என்று அழைக்கும் போது எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சியா இருந்தது. அந்த அதிர்ச்சி இன்று வரைக்கும் உண்டு. I was never a church mouse. I was always outside the church. I was such an outstanding Christian. நான் எப்போதுமே சபையிலே இருந்ததில்லை, நான் சபைக்கு வெளியே தான் இருந்திருக்கிறேன். That God took tremendous trouble to bring me in. தேவன் கடினமாக முயற்சி செய்து என்னை சபைக்குள்ள கொண்டு வந்தார். And I was happy to be in, but He brought me in front. ஆனா அதனால உள்ள இருக்க விரும்பினேன் கண்டு முன்னே இருக்க விரும்பவில்லை. And the thought crossed my mind, me Lord, me. Yeah, God says me, yes. And சந்தேகம் வந்தது, கர்த்தாவே நான் தானா ஆமா கர்த்தர் and God gave நீதான். me this promise in Isaiah 1:18, which will bless your heart. Keep it as a memory. ஏசாயா 1:19 தேவன் சொல்றாரு, உன்னுடைய கீழ்ப்படிதலுக்கு தேவன் உனக்கு தேசத்தை This தருவேன். is not my verse, this is your verse too. இது என்னுடைய வசனம் மட்டுமில்லை, இது உங்களுடைய வசனம் கூட. Anyone who's willing, that means you have a willing, a submissive heart and obedient action, God says you will dwell on the fat of the land. கர்த்தர் சொல்கிறார், யாரெல்லாம் விரும்புகிறீர்களோ, உங்களுக்கு அவருக்கு கீழ்ப்படியணும் என்ற விருப்பம் இருக்கோ, அதோட கூட செயல்படுகிற கீழ்ப்படிதலும் உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் கர்த்தர் சொல்றார், அந்த தேசத்தின் புஷ்டியை நீ சாப்பிடுவாய். This is the only time fat is good. இந்த ஒரு முறை தான் கொழுப்பு நல்லது. But it shouldn't be on us, it should be dwelling on the fat of the land. அது நமக்குள்ள இருக்க கூடாது, நம்ம தேசத்துல காணப்பட வேண்டும். In other words, God says, the choicest blessings I will give it to you. The excess I will give it to you. கர்த்தர் சொல்கிறார், சிறந்ததையும் மிகுதியா இருப்பதையும் உனக்கு தருவேன் என்று. I stand here as a testimony as God is alive. He kept His promise and we've dwelled on the fat of the land. இந்த இடத்தில் நின்று கொண்டு நான் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக சொல்கிறேன், கர்த்தர் ஜீவிக்கிறார், அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிறார். Never doubt yourself, but never doubt God. உங்களை நீங்க சந்தேகிக்க வேண்டாம், கர்த்தரை ஒருபோதும் சந்திக்க வேண்டாம். You may have come here to watch a ceremony or see a building, but if you miss the perspective of God, you miss being here this morning. நீங்க ஒருவேளை இந்த கட்டடத்தை பார்க்கவோ இந்த நிகழ்வை காணவோ நீங்க வந்திருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய திட்டத்தை நீங்க மறந்து விட்டா எல்லாவற்றையும் நீங்க இழந்து விட்டீர்கள். I challenge you, take your word, take God seriously, take His word seriously. தேவனுடைய வார்த்தையை நிஜமாகவும் உறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு சவால் இடுகிறேன். Whatever God promised, it's true. தேவன் என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்ணாலும் அது நிஜம். It won't work out the way you think, but He is faithful to bring it to pass the way He thinks. நீங்க நினைக்கிற விதத்தில் அது நடக்காது, ஆனால் அவர் சொன்னவர் அவர் விதத்தில் அதை நிறைவேற்றி தருவார். I want you to see God's intense desire of dwelling amongst us as I close with this one verse. இந்த ஒரு வசனத்தோட நான் முடிக்கிறேன். தேவனுடைய ஆழ்ந்த வாஞ்சை என்னவா இருக்கிறது என்று பார்ப்போம். John chapter 14, 23 to 24. யோவான் 14வது அதிகாரம் 23 Jesus says 24. this to His disciples. இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார், If anyone, write your name there, if anyone loves me, யாராகிலும் என்னை நேசித்தா உங்க பேர் அங்க போட்டு கொள்ளலாம், he will obey my word. அவன் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவான். You know what? If your obedience is there to get a blessing, you miss the heart behind obedience.
உங்க கீழ்ப்படிதல் ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி இருக்குமே ஆனால் கீழ்ப்படிதலினுடைய அர்த்தத்தை நீங்க இழந்து விட்டீர்கள். If your obedience is there without the love factor of God, you fall in legalism. எப்போ அன்பு இல்லாம தேவன் மேல் அன்பு இல்லாமல் வெறும் கீழ்ப்படிதல் இருக்கோ அது சட்ட ரீதியாக மாறுகிறது. It's like a husband telling his wife, I have to love you. I said the vow, I have to love you. இதை கணவன் மனைவியை பார்த்து சொல்றது, நான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணதுனால உடன்படிக்கை பண்ணதுனால நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். No one will enjoy a marriage relationship. Have to. நான் செய்யணும்ன்ற கட்டாயம் இருந்தா யாருமே அந்த திருமணத்தை நேசிப்பதில்லை. In the same way, God is looking for lovers. அதே போல தேவன் நேசிக்கிறவர்களை தேடுகிறார். Those who love God will obey Him. தேவனை நேசிக்கிறவர்கள் அவர் கீழ்ப்படிவார்கள். And He said, my Father will love you. அவர் சொல்கிறார், என் பிதா உங்களை நேசிப்பார். And we will come and dwell and take up residence with you. நாங்கள் உங்களுக்குள் வந்து வாசம் செய்வோம். The Father, the Son and the Holy Spirit who lives in eternal glory will say, I will come and I will make myself, I'll inhabit where you are. தேவன் சொல்லுகிறார், சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் சொல்லுகிறார், நாங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே குடிகொள்ளுவோம். Jesus goes on to say, இயேசு இன்னும் இப்படியாக the சொல்லுகிறார், person who does not love me will not obey my words. எந்த மனிதன் என்னை நேசிப்பதில்லையோ அவன் எனக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டான். And the word you hear is not mine, it's the Father who sent me. நீங்க கேட்கிற வார்த்தைகள் என்னுடையதல்ல, என்னை அனுப்பின பிதாவுடையதே. Most Christians who say they're struggling to obey God, it's not your struggle with obedience, it's a struggle with love. What you அநேக love. கிறிஸ்தவர்கள் கீழ்ப்படிகிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்று சொல்லுகிறவர்கள், உங்களுடைய போராட்டம் கீழ்ப்படிதலில் இல்ல, உங்களுடைய போராட்டம் நேசிப்பதில் உள்ள. The reason why you're so attached to your habit, your possessions or your addictions is because you love it more than loving God. உங்களுடைய பழக்கத்துக்கோ உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கோ இல்லை உங்களுடைய போதைக்கோ நீங்க அடிமையா இருக்கிறது எவ்வளவு அதிகமோ அதனால தான் தேவனை நேசிக்கிறது உங்களுக்கு கடினமா இருக்கு. Don't struggle to obey God. Love God and you will obey Him. கீழ்ப்படிவதற்காக போராட வேண்டாம், கர்த்தரை நேசியுங்கள், நீங்கள் கீழ்ப்படிவீர்கள். Love His word and you will obey Him. அவருடைய வார்த்தையை நேசியுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிவீர்கள். Ask God, give you the delight in His word and He will prosper and bless you. கர்த்தருடைய வார்த்தையில மனமகிழ்ச்சியா இருக்கும்படி கேளுங்கள், அப்போ அவர் உங்களுடைய எண்ணங்களை விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவார். Let's all stand to our feet this morning. இந்த காலைவேளை நம்ம எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். And I want to pray for you and then we will pray for the B block. நாம் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன், அதுக்கு பிறகு பி பிளாக்குக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். Thank you, Lord Jesus. நன்றி இயேசுவே. You're here this morning. இந்த காலைவேளை நீங்க இருக்கிறீர்கள். You've been casual with your Christian life. உங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு உறுதியான வாழ்க்கையா இல்லாமல் இருக்குமே ஆனால் It's time to make that decision. இன்றைக்கு அந்த தீர்மானத்தை எடுங்கள். And say, Lord, I've lost my love for you and that's why I'm struggling with my obedience. தேவரே, உம்மில் வைத்த அன்பை நான் இழந்து விட்டேன், ஆதலால் தான் உமக்கு கீழ்ப்படிய நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன். I'm giving you a little time for you to respond. Talk to Him. கொஞ்ச நேரத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன், பேசுங்க, தேவனோட பேசுங்க. God wants to dwell in your home more than what you think He wants to. நீங்க நினைப்பதை காட்டிலும் கர்த்தர் உங்க வீட்டில் வசிக்க விரும்புகிறார். Open up your heart and say, God, come. உங்க உள்ளத்தை திறந்து கர்த்தரை Change my heart. I can't change myself, but you change me. என்னை என்னால மாற்ற முடியல தேவனே, என் உள்ளத்தை நீர் வந்து மாற்றும் என்று கேளுங்கள். Give me a heart to love you, Lord. உம்முடைய உள்ளத்தை தாங்கப்பா, உம்மை நேசிக்க. And I pray for each one here this morning. இந்த காலை வேளையில இங்க இருக்க ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். May their eyes, spiritual eyes, be open to see their King. அவருடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் ராஜாவை பார்க்கும்படி திறக்கட்டும். May you open our spiritual eyes as we take a look at this place. We will know it's the God of heaven who has blessed us. இந்த இடத்தை நாங்கள் கண்களால் பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய கண்களில் இதை தேவன் நடப்பித்தார் என்ற உறுதி எங்களுக்கு தாரமப்பா. May we see, Lord, that what was impossible with us is possible with you. எங்கனால கூடாத காரியம் உம்மால் கூடுகிறது என்பதை காண கிருபை தாரும். And I pray, Lord, put a passion in our hearts to be in love with you, Lord, again. தேவரே, உம்மை நேசிக்க எங்களுக்கு வாஞ்சையை தந்தரலாமப்பா. That no relationship, no family, no possessions will rob us and distract us of the one thing of loving you and honoring you. தேவரே, எந்த உறவோ எந்த குடும்பமோ எந்த பொருளாதாரமோ உண்மையில் நாங்கள் வைக்க வேண்டிய அன்பிலிருந்து எங்களை திருடாதபடிக்கு எங்களை காத்தரலாம். May you always be honored in our lives in this place. தேவரே, இந்த இடத்துல நீர் எப்பொழுதுமே எங்கள் வாழ்க்கை நிமித்தம் கனப்படுத்தப்படுவீராக. And I pray, Lord,
தேவரே நான் that ஜெபிக்கிறேன் you will hear the prayers of your saints in this place. உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் இந்த இடத்துல ஜெபங்களை ஏறெடுக்கும் போது You will see our need and you will bless your people. நீர் எங்களுடைய தேவைகளை பார்த்து உம்முடைய ஜனத்தை And ஆசீர்வதிப்பீராக. today we are not only thankful for what you provided physically for us, தேவரே இயற்கையா எங்களுக்கு வேண்டியதை நீர் ஆசீர்வதித்தீரே அதற்காக நன்றி. I pray that every broken person, every person who does not know you will know you in this place as we dedicate, Lord, this B block. Nehemiah will be blessed, Lord. The place will be set apart for your glory. God, that you will be honored. Leaders, pastors, kingdom will be expanded with all that you've given us, oh Father God. தேவரீர் இந்த நெகமையா பிளாக்கை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்கிறேன் அப்பா. தேவரீர் உடைந்த உள்ளங்கள், உம்மை அறியாத உள்ளங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உம்மை அறிந்து கொள்ளணும், அவருடைய உள்ளங்கள் சீர்படுத்தப்படணும். இங்கே போதகர்களும் தலைவர்களும் தேவரீர் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் தேவராஜ்ய பரப்பிக்க ஒரு ஏற்ற ஸ்தலமாக ஆசீர்வதித்தரலாம். May your work prosper in this place. உம்முடைய கிரியைகள், உம்முடைய காரியங்கள் இந்த இடத்தில் வாய்க்கட்டும் அப்பா, பெருகட்டும். I want us all to lift up our voices and pray and say, God, prosper your work in this place. Lord, pour out your presence. Let there be a manifest presence in this இந்த இடத்தில் place. Come செழிக்கட்டும் on, அப்பா talk to the என்று Lord. Talk to the Lord. தேவனோடு பேசுங்க. Father, together as your people, we dedicate this Nehemiah project or this building, B block. கர்த்தாவே, ஜனங்களோடு சேர்ந்து இந்த பி பிளாக்கும் நெகமையா ஆலயம் நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரின் நாமத்தினாலே Sanctify that place, Lord, அந்த ஸ்தலத்தை சுத்திகரித்தரலாம் from அப்பா. all defilement. எல்லா தீட்டும் And may you find a resting place எல்லா தீட்டும் நீக்கி தேவரே நீர் வசிக்கிற ஸ்தலமாக இது ஆசீர்வதியும். in everything that we do in that place and all the new halls that we've built. தேவரே அந்த இடத்திலும் மற்ற புதிய அறைகளிலும் நீர் ஆசீர்வதித்தரலாம். May you always be glorified, Lord, in every part of this place. தேவரே நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் இந்த ஸ்தலத்திலும் நீர் எப்பொழுதுமே மகிமை அடைவீராக. And as we look around the place, we will never forget to thank you. தேவரே இந்த ஸ்தலங்களை பார்க்கும்போது உம்மை நன்றி செலுத்த மறவாமல் In இருக்க Jesus' கிருபை தாரும். name, everyone shout an இயேசு amen. கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் Thank பிதாவே. you, Lord. ஆமென். We honor you. We thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You know what's the funny part? I'm praying here, and I thought at one time in Chennai when I studied in Chennai also. Little Tamil Kanjo, little. My சென்னையிலும் கொஞ்சம் wife said, நாள் please don't go there. படித்துக் கொண்டிருந்தேன். Short time. குறுகிய காலம் அங்கிருந்தேன். I was trusting God for food here. நான் சாப்பாட்டுக்காக கர்த்தருக்குள்ள காத்திருக்க Staying வேண்டியது. in a hostel. ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருந்தேன். I said, you know that bread and water tasted so nice at the time when I was alone there. நான் அங்க தனித்து இருக்கும்போது பிரெட்டும் தண்ணீரும் அவ்வளவு சுவையாக இருந்தது. How can I not love God? How can I not give thanks to God? And I want you to experience the goodness of God. You may be down and out, but God never leaves us. He will never forsake us. எப்படி நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருக்க முடியும்? எப்படி அவரை நேசிக்க முடியாமல் இருக்க முடியும்? நீங்க இன்றைக்கு ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கலாம், ஆனா கர்த்தர் உங்களை விட்டு விலகல.